چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کو لے کر دنیا بھر میں خبریں چل رہی ہیں۔ اسی خبر کو لے کر ہم نے آدونی شہر کے علماء سے ملاقات کی ہے۔ اس سے متعلق علماء نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر سے مسلمانوں کے دل فلسطین کی طرف کیوں جھکے جاتے ہیں، کیوں مائل ہو رہے ہیں، کیوں کھینچے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے اس مسجد کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور سفر معراج کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے، اور بہت سے انبیاء کرام کے مسکن، مولد، مدفن سب اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 عظیم معجزات ہیں، ان کا اس میں سے ایک کا ظہور یہیں سے ہوا، اور وہ ہے معراج۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ دنیا بھر کے ممالک اس سلسلے میں پیش رہیں، آگے بڑھیں، اور وہاں جو مسلمانوں کے مصائب اور تکالیف اور آلام سے جو دوچار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہم سب کو ان کے حق میں جو ممکن قدم ہو سکے وہ اٹھانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوسوں میل دور رہ کر کیا کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ کر سکتے ہیں تو ان کی تکلیف میں ساتھ ہو جائیں، ان کے درد میں ساتھ ہو جائیں، اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ایک ہتھیار ہے۔ مومن کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی، کسی کے بھی حق میں ہو، خود کے حق میں ہو، اپنے گھر والوں کے حق میں ہو، مومن بھائی بہنوں کے حق میں ہو۔ اب ظلم کے خلاف جو دعا کی جاتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اب ان کی زبانوں سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، آئے دن نیٹ ورک، سوشل میڈیا، نیوز چینلز، اخبارات سے بھرے پڑے ہیں کہ جو مسائل سے وہ دوچار ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہم برابر کے ان کے سکھ دکھ میں شریک ہیں، ان کے جان و مال کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہم دمر الیہود والنصارى، اللہم دمر الیہود والنصارى وزلزل الارض من تحت اقدامهم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین خاصة فی فلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین خاصة فی فلسطین، وشتت شمل اعداء الدین ومزق جمعهم یا مبید الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین، اللہم انصر الاسلام والمرابطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین وشتت شمل اعداء الدین ومزق جمعهم یا مبید الظالمین، اللہم حرر المسجد الاقصى وفلسطین، اللہم حرر المسجد الاقصى وفلسطین من ایدی الصحائنة واعداء الدین، یا ارحم الراحمین کن لهم بالمن والانعام والاحسان والعفو والفوز والغفران، یا حنان ویا منان ویا کریم یا ستار، بحق حبیبک المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, नाज़रीन, आजकल जो हर अखबार में, टीवी चैनल्स में जो खबर बड़ी तेज़ी से सुनाने को मिल रही है वो है फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान जो झड़पें हो रही हैं। बात जब इजराइल की आती है तो एक सवाल पैदा होता है, दुनिया की सबसे कदीम तहजीब के एतबार से, तमद्दुन के एतबार से सबसे कदीम कौम जो है वो इजराइल है। अब इजराइल 1948 में दुनिया में ज्योग्राफिकली तौर पर उसका वजूद हुआ, लेकिन उससे पहले वो अपनी हुकूमत क्यों कायम नहीं कर सकी? क्योंकि दुनिया की पुरानी कौम होने के बावजूद भी अपनी सल्तनत कायम नहीं कर सकी। वजह क्या है? वजह उसकी सिर्फ ये है कि ये बड़ी जालिम कौम कत्ल गारत और हर तरफ खून रेजी किया करती थी। यही वजह है कि शुरू से लेकर हिटलर के जमाने तक हर दौर में हर बादशाह से पिटती रही, लेकिन बिल आखिर एक जगह इनको सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, वो है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों की तरफ से या चाहे जबरन हो चाहे मजबूरन हो, वहां उनको पनाहगाह मिली। लिहाजा 1948 में ये एक अपना रेजोल्यूशन पास करके वहां अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दिया। वहां एक स्टेट बनाया इन्होंने। जब स्टेट बनाने के बाद इनको सुकून और चैन से जीना चाहिए था, लेकिन ये चैन सुकून की जिंदगी पसंद नहीं करे, बल्कि पड़ोसी जो आबादी थी फिलिस्तीन की आवाम को मारना शुरू किए। सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, बल्कि एक तरफ लीबिया है, एक तरफ सीरिया है, जॉर्डन है। बहरहाल अपने आसपास के इलाकों पर ये किसी न किसी बहाने से कुछ लड़ाई छेड़ते और ताकत होने की वजह से और ताकतवर मुल्क की हिमायत की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत जमाने लगे और अपनी तरफ से जमीनें हड़प करने लगे। अब इसमें सरे फहरिस्त फिलिस्तीन का नंबर आता है, क्योंकि फिलिस्तीन सबसे करीब मुल्क था इनके लिए। फिलिस्तीन में ये आहिस्ता आहिस्ता करके 88% फिलिस्तीन थे, अब जाकर देखेंगे 11 से 12% फिलिस्तीन बाकी है। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह यही यहूदियों की दरिंदगी है, यही यहूदियों की खूनरेजी फितरत है। अब दुनिया में हर आदमी जानता है, हर मुल्क जानता है कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, इनको ढकेला जा रहा है। लिहाजा फिलिस्तीन ने अपना बचाव करते हुए चंद दिन पहले हमला किया। ये हमला कोई आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि ये जो हमला था अपनी तरफ से डिफेंस था। वैसे ही थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, कुछ काम करेंगे, कुछ हमारी तरफ से कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई की गई। लेकिन इस कार्रवाई को कौन सी सूरत दी गई? इस कार्रवाई को टेररिस्ट का नाम दे दिया गया। टेररिस्ट का नाम देकर सारी दुनिया की तरफ से हिमायत हासिल करके अब इनको तबाह करने के जहाने पर है। अब चाहिए क्या? चाहिए ये है कि जितने भी इस्लामी ममालिक है, खास करके अरब जो ताकतवर है, दौलत के एतबार से, शोहरत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, अपने रसूख के एतबार से ताकतवर है, उसको एक अकीदत के एतबार से, इस्लामी नुक्ते नजर से इसको मदद करना चाहिए। ईरान एक तरफ से आवाज उठा रहा है, लेकिन सहमी ताकतों के सामने कभी झुकता हुआ नजर आता है, कभी इंसानियत को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। इसको भी चाहिए कि एकजुट होकर सारे इस्लामी ममालिक जमा हो जाएं और फिलिस्तीन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद समीम कादरी। अस्सलाम वालेकुम।